Hello friends, welcome to English Fluent English Learning at Next Level. I am Dr. Javed Khan Pathan. Once again welcome you to my YouTube channel. If you haven't subscribed the channel, please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. Our today's topic is from 10th standard English course book, and it is based on Live English. Live English is one of the newly introduced topics in our course book where students are supposed to apply their knowledge of English in this topic. This is the first topic of Live English where we are going to learn form filling activity. Now this Live English will not be asked to you in an examination, actually in your board examination. It will be for you under oral examination of 20 marks where you are supposed to write any assignment based on this Live English activity, which will be for 5 marks. So this is not the part of your 80 marks board SSC board question or examinations. So it will be directly asked to you in oral examination. But as far as your online form filling is concerned, this activity is very important, so you have to learn it by heart. So let's start with our topic today, form filling. Now what is form filling? It is given in the first paragraph of this lesson. Form filling is a skill. It is a functional skill and a life skill. These two words are very important. Now form filling is a skill. Why it is called as a skill? Because we commit many mistakes while filling in a form. Sometimes it happens that we do not want to commit any mistake, but knowingly or unknowingly we commit any mistakes while filling in our form. We commit mistakes while writing our name. It is given in actually in the first instruction only that write your name as written on your mark sheet, but we do not write that our name in that way. We commit mistake in the first place only, and then we think about it, why did I commit this mistake, how can it be possible, and we cannot rectify all those mistakes after committing it. So it is very important. So you have to fill the form with a skill actually. So what are the things that are required, we are going to see in the other part of the video also. So this is a skill actually, and it is a functional skill and a life skill. In Marathi, functional means कार्यात्मक and लाईफ स्किल मीन्स जीवन कौशल्य. तर फॉर्म फिलिंग हे एक कार्यात्मक कौशल्य आहे, म्हणजे ॲप्लिकेशन बेस्ड आहे. तुम्हाला आपलं जे काही इंग्लिशचं नॉलेज आहे किंवा आपले इतरही जे स्किल आहे आपली रायटिंगची ती त्यामध्ये वापरावी लागत असते, म्हणून हे एक कौशल्य आहे आणि एक जीवन कौशल्यसुद्धा आहे. टुडे अ बिग अमाऊंट ऑफ डाटा इज कलेक्टेड ऑफलाईन ऑनलाईन थ्रू फॉर्म्स. आज आपण बघतोय वेगवेगळ्या पद्धतीचे फॉर्म आपल्याला भरावे लागत असतात प्रत्येक गोष्टीसाठी, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस, दे वॉन्ट टू गॅदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस. सो दॅट इन्फॉर्मेशन हॅज टू बी करेक्ट इन नेचर, अदरवाइज यू हॅव टू फेस प्रॉब्लेम्स इन फ्युचर ऑल्सो. सो युअर डाटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम थ्रू डिफरंट फॉर्म्स. ॲक्च्युली इट विल बी ऑफलाईन, म्हणजे आपल्याला जर ऑनलाईन भरायचे नसतील फॉर्म इंटरनेटवर कम्प्युटरच्या साह्याने, तर ते ऑफलाईन फॉर्म कन्सिडर होतात, म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला पेजवर भरायचे असतात असे फॉर्म्स ते असतात. Now from a tedious task to an interesting task, the online tools have made form filling a unique experience. आता फ्रॉम अ टेडियस टास्क, हे फॉर्म भरणं टेडियस वाटायचं, कंटाळवाणं वाटायचं, कारण याच्यामध्ये भरपूर चुका आपण करत राहतो, म्हणून एक कंटाळवाणे कार्य होतं. आता परंतु ते ऑनलाईन फॉर्ममुळे काय झालं, इंटरेस्टिंग टास्क झालेलं आहे, म्हणजे भरपूर एक त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट निर्माण झालेला आहे लोकांना. म्हणजे चुका जरी होत असतील आपण तर त्याला करेक्ट करू शकतो, अशी काही इंटरेस्टिंग गोष्टी त्यामध्ये आहेत. द ऑनलाईन टूल्स हॅव मेड फॉर्म फिलिंग अ युनिक एक्सपिरियन्स. म्हणून हा जो ऑनलाईन टूल्स जे आहेत त्यांनी फॉर्म फिलिंग हा काय केलेला आहे, एक युनिक एक्सपिरियन्स आपल्याला निर्माण करून दिलेला आहे. एक विशिष्ट असा अनुभव आपल्या एक फॉर्म फिलिंगच्या वेळेला आपल्याला भेटत असतो. नाउ वी विल सी हाऊ ऑफलाईन अँड ऑनलाईन फॉर्म्स आर filled and what steps are followed and what care is taken while filling in forms. म्हणून आता आपण काय काय केलं पाहिजे आणि काय टाळलं पाहिजे हे आता आपण फॉर्म फिलिंगमध्ये बघणार आहोत. आता प्रिपेरिंग फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. आधी सगळ्यात महत्त्वाचं काय, प्रिपरेशन. प्रिपेरिंग म्हणजे प्रिपरेशन, तयारी. तुम्ही फॉर्म फिलिंगसाठी सगळ्यात आधी तयार व्हायला पाहिजे. आपण तयार नसतो आणि त्यानंतर फॉर्म फिल करायला सुरुवात करतो, म्हणून ह्या सगळ्यात चुका होत असतात. मग या प्रिपरेशन तयारीमध्ये काय काय गोष्टी येतात त्यात आपण समोर बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिला मुद्दा आहे बघा, गॅदर ऑल द इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन. गॅदर म्हणजे जमा करणे, गोळा करणे,
ऑल द इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन. इसेन्शियल म्हणजे महत्त्वाची माहिती आपण सगळी आधी आपली जमा करून घ्यायला पाहिजे, गोळा केली पाहिजे. जेव्हा आपण फॉर्म भरत आहोत त्यावेळेला ती आपल्या जवळच आपल्या टेबलवर असली पाहिजे. कोणकोणती माहिती त्यामध्ये आहे? वैयक्तिक, पर्सनल, प्रोफेशनल, व्यावसायिक, एज्युकेशनल, शैक्षणिक किंवा इतर माहिती. म्हणजे आपण जो कोणता फॉर्म भरायला जाणार आहोत तो फॉर्म ॲक्च्युली त्यामध्ये कोणकोणती माहिती विचारलेली आहे किंवा विचारली जाणार आहे हे आपल्याला आधीच माहीत असलं पाहिजे. जेव्हा आपण घराच्या बाहेर कुठेतरी फॉर्म भरायला जात आहोत आणि आपले सगळे डॉक्युमेंट्स आपल्या घरी आहेत, तर अशा वेळेला आपण ती सगळी माहिती आपल्या जवळच सोबत घेऊन गेलो पाहिजे. नाहीतर हे डॉक्युमेंट राहिलं, ते राहिलं, घरी राहिलं, आता मी कसं भरू, मग तितक्यासाठी आपल्याला परत यावं लागेल. म्हणून यू हॅव टू हॅव ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ यू व्हाईल फिलिंग इन द फॉर्म. सो व्हॉट इन्फॉर्मेशन यू आर सपोज टू हॅव विथ यू? यू हॅव टू हॅव अ पर्सनल, professional or educational information with you. These are the general things that we have with us while filling in the form. Apart from this, you don't need to carry any other information. Actually, this is the important things actually. So after that, what is there? Verify names, addresses, references, contact details to be entered. ज्या काही गोष्टी आपल्याला यामध्ये फॉर्ममध्ये भरायच्या आहेत त्या आधी आपण व्हेरीफाय केल्या पाहिजे, खात्री करून घ्यायला पाहिजे की त्याच्यात नाव, पत्ता, आपण जे काही संदर्भ त्यामध्ये टाकलेले आहेत किंवा आपली जी काही कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आहेत, आपण भरलेली जे काही आपल्याला ॲड्रेस वगैरे असेल किंवा मोबाईल नंबर वगैरे दिलेला असेल, संपर्क जे काही आपली माहिती टाकलेली आहे आपण ती व्यवस्थित आहे किंवा नाही. कारण या संपर्काच्या आधारे तुम्हाला फोन कॉल्स केले जातील, तुम्हाला किंवा पत्र पाठवलं जाणार आहे. त्यामध्ये जर चुका आढळल्या तर तुमच्यापर्यंत ती माहिती पोचणार नाही. म्हणजे तुम्ही नोकरीसाठीचा फॉर्म भरलेला आहे आणि त्यामध्ये तुमच्या कॉन्टॅक्ट डिटेल्स चुकलेले आहेत, तर तुमचा नोकरीचा कॉल जर तुमच्यापर्यंत पोचत असेल आणि तुमच्याजवळ ती चुकीची माहिती असेल तर तो पोचणार नाही, म्हणजे तुम्ही तुमच्या नोकरीला मुकाल. म्हणून फॉर्म भरणे हे खूप महत्त्वाचं असतं. ते अतिशय आरामाने आणि एका कौशल्यपूर्णतेने ते फॉर्म भरणं गरजेचं असतं. तिसरं काय आहे? नो द इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी प्रोव्हाइडेड. आणि कोणती माहिती आपल्याला द्यायची नाही हे सुद्धा त्याची माहिती करून घ्या बरं का. गरज नाही की तुम्ही सगळीच माहिती तुमची पुरवली गेली पाहिजे. कोणती द्यायची नाही ते सुद्धा माहीत करून घ्या, म्हणजे मग अजून त्या फॉर्ममध्ये काही चुका होणार नाही. आणि नंतर आहे चौथ्या नंबरचा पॉईंट महत्त्वाचा, गेट अ टेम्पलेट अँड क्रिएट अ मॉडेल फॉर्म. आधीच कोणताही जो फॉर्म आपण भरत आहोत त्याची एखादं टेम्पलेट किंवा एखादी झेरॉक्स कॉपी आपल्याजवळ किंवा एखादी ट्रू कॉपी ज्याला आपण म्हणतो ती ट्रू कॉपी आपल्याजवळ असली पाहिजे. मग त्याचं कोणती तरी आपण एक प्रिंट मारून घेतली पाहिजे आणि त्याच्यावर आधी आपण तो फॉर्म भरला पाहिजे. म्हणजे रफमध्ये एखादा रफ फॉर्म आपल्याजवळ त्या कॉपीचा असला पाहिजे. आपण त्याचं जे काही आहे ट्रू कॉपीमध्ये, झेरॉक्स कॉपीमध्ये त्याचं एक रूपांतरित करून तो आधी त्याची प्रॅक्टिस केली पाहिजे आणि त्या प्रॅक्टिसनंतर पूर्ण फॉर्म भरून झाल्यानंतर मग ओरिजिनल फॉर्म भरायला सुरुवात करा, म्हणजे चुका होणार नाहीत. आता समोर बघूयात आपण फिलिंग आउट द ऑफलाईन फॉर्म्स. ऑफलाईन फॉर्म्स जे आहेत हे कसे भरायचे ते आता आपण बघणार आहोत. ऑफलाईन म्हणजे कोणते मी आधीच सांगितलेलं आहे तुम्हाला. ऑफलाईन फॉर्म्स म्हणजे ते जे आपल्याला कम्प्युटरच्या साहाय्याने भरायचे नाहीत. ऑनलाईन इंटरनेटच्या साहाय्याने आणि कम्प्युटरवर बसून कम्प्युटरच्या समोर बसून आपल्याला जे फॉर्म भरायचे नसतात त्यांना ऑफलाईन फॉर्म्स असं म्हणतात. तर आता किंवा जे काही आपण पेपरवर फॉर्म भरत असतो त्या फॉर्म्सला आपण ऑफलाईन फॉर्म्स असं म्हणतो. तर ऑफलाईन फॉर्म्स आर फिल्ड इन पर्सन. हे जे काही ऑफलाईन फॉर्म्स असतात हे वैयक्तिकरित्या, फिल्ड इन पर्सन म्हणजे वैयक्तिकरित्या भरावे लागत असतात. सम फॉर्म्स आर OMR, ज्याचा लॉंग फॉर्म आहे ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, अँड नीड टू बी फिल्ड इन युझिंग लीड पेन्सिल ओनली. सम फॉर्म्स आर आस्क्ड टू बी फिल्ड इन युझिंग ब्लॅक इंक ओनली. काही फॉर्म्स जे असतात ते OMR बेस्ड असतात. OMR बेस्ड फॉर्म्स म्हणजे कोणते? तर हे तुम्हाला समोर सॅम्पल दिसत असेल, हा एक OMR फॉर्म आहे बघा. हा एक OMR फॉर्म आहे, एक सॅम्पल आहे. OMR शी 2020 नीटमध्ये ज्यावेळेला एक्झाम द्याल तुम्ही, नीटची 10वी नंतर 12वी नंतर, त्यावेळेला तुम्हाला असल्या पद्धतीचा फॉर्म वगैरे भरता येऊ शकतो. किंवा तुम्ही तुमची स्कॉलरशिपची एक्झाम यादी दिलेली असेल त्यामध्ये असा फॉर्म तुम्हाला दिसला असेल, ज्यामध्ये आपल्याला ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या व्यवस्थितरित्या एंटर कराव्या लागत असतात. आता इथे आधीच इन्स्ट्रक्शन्स, सगळ्यात आधी फॉर्म भरताना आधी इन्स्ट्रक्शन वाचायच्या बघा. इन्स्ट्रक्शन सगळ्यात महत्त्वाचे असतात. इथे इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन्स म्हणून दिलेले आहे बघा. काय काय इन्स्ट्रक्शन आहे? पहिली इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे बघा, डार्कन one circle deeply for each question in the OMR answer. So the instruction is given that darken one circle deeply for each question in the OMR answer sheet.
म्हणजे आपल्याला हा फॉर्म भरत असताना आपलं जर नाव आपण इथे कॅन्डिडेट नेम दिलेलं आहे बघा, इथे जर आपलं नाव आपण टाकत असू तर प्रत्येक नाव जर आपण इथे नाव टाकलेलं आहे प्रकाश, तर PRAKASH असं या ठिकाणी आहे. मग पीच्या कॉलममध्ये हा जो पी आहे तोच आपल्याला डार्कन करावा लागेल, आपल्याला पेन्सिलने किंवा पेनाने. त्या पी बघायचा, मग त्या हा जो पी आहे तोच आपल्याला हा जो आहे तो असा डार्क करावा लागेल आपल्याला. तर एक एक्झाम्पल म्हणून आपल्यासमोर एक सॅम्पल शीट समोर ठेवलेली आहे. सो दिस इज हाऊ द इन्स्ट्रक्शन्स आर देअर. अदरवाईज अजून काही इन्स्ट्रक्शन्स इथे दिलेल्या आहेत बघा, त्या बघा इथे आपल्याला ते सांगितलेलं सुद्धा असतं त्यांनी की कशा पद्धतीने डार्कन करायचं आहे, हे महत्त्वाचं आहे, ते वाचून घ्यायचं आधी. त्यानंतर यूज ब्लू और ब्लॅक बॉल पॉईंट पेन टू रेकॉर्ड द आन्सर, ती इन्स्ट्रक्शन वाचायची. व कसं लिहायचा हा फॉर्म, कशाने भरायचा आहे, एखाद्या वेळेला लीड पेन्सिलने सांगतात ते भरायचा, किंवा ब्लू किंवा ब्लॅक बॉल पॉईंटने भरायचा आहे, निळ्या किंवा काळ्या पेनाने भरायचा आहे, किंवा फक्त काळ्या पेनाने लिहिलेली असते ती इन्स्ट्रक्शन वाचायची. किंवा रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द आन्सर शीट, आन्सर शीटवर रफ वर्क करू नये. प्लीज डू नॉट मार्क एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आन्सर शीट, याच्यावर काही मार्किंग करू नये, अशा इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या असतात. आपण त्या इन्स्ट्रक्शनकडे दुर्लक्ष करतो आणि आपला फॉर्म वगैरे भरायला सुरुवात करतो आणि चुका करतो. आणि नंतर मग त्या शिक्षकाला, त्या वर्गावरती असलेल्या शिक्षकाला विचारतो, सर आता मी काय करू. नंतर इथे बघा कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे, तो सुद्धा आपला बरोबर व्यवस्थितरित्या हा कॉन्टॅक्ट नंबर भरून मग तितकेच सर्कल आपल्याला खाली भरायचे असतात. तर ही झाली एक OMR शीटचं एक एक्झाम्पल म्हणून तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे. तर काही फॉर्म्स असे OMRच्या स्वरूपात असतात. त्यानंतर बघूयात आपण काय सांगितलेलं आहे ते. राईट नीटली अँड एलिजिबली. तुम्हाला हा जो काही फॉर्म भरायचा आहे हा कसा लिहायचा असतो, तो नीटली अँड लेजिबली, सुव्यवस्थितपणे असला पाहिजे, आणि लेजिबली म्हणजे वाचता येण्याजोगं असलं पाहिजे. म्हणजे आपलं जे काही फॉर्म आपण भरतोय ते हँडरायटिंग अशी असली पाहिजे जी वाचता आली पाहिजे. यूज अ ब्लँक टेम्पलेट और फोटोकॉपी ऑफ द फॉर्म टू अवॉइड मेसिंग अप विथ द ओरिजिनल फॉर्म. आणि याआधीच आपण बघितलेलं आहे की आधी फॉर्म भरण्याआधी एखादी त्याची रफ कॉपी, फोटोकॉपी काढून घ्या, आणि त्यानंतर तो फॉर्म पहिले आधी रफमध्ये भरा आणि मग नंतर ओरिजिनलमध्ये भरा. म्हणजे याने काय होईल, मेसिंग अप विथ द ओरिजिनल फॉर्म, हा जो काही ओरिजिनल फॉर्म आहे हा चुकणार नाही. पहिल्याच याच्यात तुमची प्रॅक्टिस झाल्यानंतर दुसऱ्यामध्ये आपण चुकी करत नाही. आफ्टर दॅट रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग टू राईट. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आधी पूर्ण फॉर्म भरा. पूर्ण फॉर्म ॲक्च्युली आपण वाचला पाहिजे, भरायचा नाही आहे डायरेक्टली. आपल्याला तो फॉर्म आधी पूर्णपणे वाचायचा आहे, रीड म्हटलेलं आहे बघा. आणि आफ्टर दॅट ओनली यू आर सपोज टू राईट द डिटेल्स इन युअर फॉर्म. ॲक्च्युली आपण काय करतो, आपण फॉर्म वाचतच नाही. आधी दिलेलं असतं नेम आणि डायरेक्ट आपण नेम टाकायला सुरुवात करतो. जे काही नाव असेल माझं जावेद खान पठाण असं मी नाव टाकून देतो, आणि नंतर त्याखाली इन्स्ट्रक्शन दिलेली मी वाचतो की राईट सरनेम फर्स्ट असं दिलेलं असतं. आता आपण जर नाव आपलं सरळ लिहून टाकलं आणि नंतर त्याच्या खाली इन्स्ट्रक्शन वाचली की सरनेम पहिले पाहिजे होतं, चुकला फॉर्म. म्हणून आधी पूर्ण फॉर्म हा व्यवस्थितरित्या मायन्युटली यू हॅव टू रीड द फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, अँड आफ्टर दॅट यू फिल इन द फॉर्म, आणि नंतर तो फॉर्म भरा. आफ्टर दॅट गॅदर ऑल इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन. नंतर फॉर्म वाचल्यानंतर त्याच्यात आपल्याला हे कळून जाईल की मला कोणकोणती महत्त्वाची माहिती भरायची आहे, ती सगळी माहिती आधीच गोळा करून घ्या. त्यानंतर कीप द कॉपी ऑफ डॉक्युमेंट्स टू बी अटॅच्ड हँडी. जे काही डॉक्युमेंट्स आपल्याला त्याच्यासोबत लावायचे आहेत ते सगळे डॉक्युमेंट्स त्याच्या फॉर्मसोबत जे जोडायचे आहेत आपल्याला, ते आपल्या हाताशी असले पाहिजे, आपल्याजवळच असले पाहिजे. म्हणजे त्याच्यातलीच माहिती आपल्याला फॉर्ममध्ये भरायची आहे त्याच्यामुळे. त्यानंतर कंप्लीट एव्हरी स्पेस इन द फॉर्म. आपल्या फॉर्ममधला सगळा जे काही रकाने असतील ते सगळे रकाने भरायचे आहेत. त्यामध्ये जर कोणत्या गोष्टी ॲप्लिकेबल नसतील तर त्या ठिकाणी आपण नॉट ॲप्लिकेबल असं लिहू शकतो त्या ठिकाणी, किंवा लागू नाही मराठीमध्ये फॉर्म असेल तर. ठीक आहे. आफ्टर दॅट प्रूफ रीड एव्हरीथिंग दॅट यू हॅव रिटन. जे काही आपण लिहिलेलं आहे आपल्या फॉर्ममध्ये हे कोणाकडून तरी आपण प्रूफ रीड करून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे योग्य आहे किंवा नाही त्याची खातरजमा करून घेतली पाहिजे, आणि नंतरच तो सबमिट करा, किंवा स्वतःच चेक करा आधी. जर तुम्हाला काही चूक वाटत नसेल तर आपल्या मित्राला सांगा की वाच बरोबर हे व्यवस्थित आहे किंवा नाही. त्याला काही चुकी दिसू शकते, तर ते आधी बरोबर वाचून घ्या आपण जे काही लिहिलेलं असेल ते. आफ्टर दॅट साइन द डॉक्युमेंट्स टू बी अटॅच्ड अँड राईट द पर्पज ऑफ ॲप्लिकेशन अंडर युअर एव्हरी सिग्नेचर. जे काही डॉक्युमेंट्स आपण याच्यासोबत फॉर्मसोबत लावत आहोत तो त्याच्यावर आपण सिग्नेचर केली पाहिजे. सिग्नेचर म्हणजे अटेस्टेड ज्याला आपण म्हणतो, आता सेल्फ अटेस्टेड आलेलं आहे, आपण त्याच्यावर सिग्नेचर केली पाहिजे. आणि त्याच्याखाली राईट द पर्पज ऑफ ॲप्लिकेशन.
हा पर्पज काय, याचं उद्दिष्ट काय आहे ॲप्लिकेशनचं, त्याच्या खाली शॉर्टमध्ये लिहा. आता जनरली आपण हे करत नाही. हे आता हे कशासाठी सांगितलेलं आहे आपल्याला बघा, आपण एखादं सिम कार्ड विकत घेतो. सिम कार्ड विकत घेत असताना आपण आपलं आधार कार्ड वगैरे जे काही आहे त्या ठिकाणी त्याला देतो त्या समोरच्या व्यक्तीला. आता तर ऑनलाईन झालेली आहे प्रोसेस, परंतु भरपूर ठिकाणी आपण झेरॉक्स कॉपी किंवा आपली फोटोकॉपी देतो आपल्या आधार कार्डची, आणि त्याच्यावर आपण साईन पण करत नाही. आपण ॲक्च्युअली ती साईन केली पाहिजे, आणि साईन पण केली तर त्याच्या खाली कशासाठी देतोय बा, फॉर न्यू सिम कार्ड असं त्याच्या खाली लिहिलं पाहिजे, जे काही कारण असेल ते, किंवा मराठीमध्ये लिहायचं न्यू सिम कार्डसाठी. कारण काय, हाच फॉर्म जर दुसरा व्यक्ती वापरेल, आपली इन्फॉर्मेशन एखाद्या दुसऱ्या फॉर्मसाठी तो तिथे नकली म्हणून वापरू शकतो. तुमची जी काही फोटोकॉपी आहे ती दुसरा कोणीतरी यूज करू शकतो, आणि मग तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, त्या इन्फॉर्मेशनचा चुकीचा वापर होऊ शकतो. म्हणून हा फॉर्म मी कशासाठी, ही जी फोटोकॉपी आहे माझ्या आधार कार्डची मी कशासाठी वापरलेली आहे हे त्याच्या खाली लिहिणं आवश्यक आहे त्याच पेजवर. तर ही एक महत्त्वाची इन्स्ट्रक्शन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं आहे, डू नॉट स्टॅपल युअर फोटोग्राफ्स, यूज अधेसिव्हज. ही अतिशय महत्त्वाचं आहे. डू नॉट स्टॅपल युअर फोटोग्राफ. जनरली काय आपल्याजवळ काय फोटोग्राफ्सला चिपकवण्यासाठी काही साधन नसतं, डिंक वगैरे काही नसतं आपल्याजवळ. तर अशा वेळेला आपण काय करतो, स्टॅपलर घेतो कुठूनही आणि ते स्टॅपल करून घेतो. आता हे स्टॅपलरची पिन जी आहे ही सुटू शकते, आपला फोटो तिथून गायब होऊ शकतो. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट यू शुड यूज अधेसिव्हज किंवा एखादं गम वगैरे जे काही असेल आपल्याजवळ ते आपण यूज केलं पाहिजे. म्हणजे फॉर्म हा आपला व्यवस्थित, हा नीट वगैरे जो काही असेल तो दिसेल, गचाळ वाटणार नाही. आणि एक शेवटचं दिलेलं आहे बघा, साईन ॲट प्लेसेस ओनली इफ इट आस्क्ड. ज्या ठिकाणी सांगितलेलं असेल त्याच ठिकाणी सिग्नेचर करा, अदरवाईज करू नका. तुमची साईन जिथे सांगितलेली असेल तिथेच आपल्याला साईन करायची आहे, अदरवाईज डोंट साईन एनीवेअर. चुकीच्या ठिकाणी साईन करू नका. आणि आधी जिथं आपण ज्या गोष्टीवर जो काही फॉर्म भरतोय, सिग्नेचर तर आपली तिथंच दिली गेली पाहिजे आपण, की ज्या ठिकाणी खरोखरच गरज आहे. अदरवाईज डोंट गिव्ह युअर सिग्नेचर एनीवेअर. तुमच्या सिग्नेचरचाही चुकीचा वापर होऊ शकतो. दॅट्स वाय दिस इज हाऊ वी हॅव टू फिल इन द ऑफलाईन फॉर्म्स. हे ऑफलाईन फॉर्म्ससाठी एवढ्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्या आपण फॉलो केल्या गेल्या पाहिजे. आता समोर बघूयात आपण दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो ऑनलाईन फॉर्मचा दिलेला आहे. तो हाऊ टू फिल इन द ऑनलाईन फॉर्म्स. आता जे काही फॉर्म्स आपण भरवत आहोत ते ऑनलाईन प्रकारेच भरल्या जात आहेत, तर ते कसे भरले पाहिजे ते आता आपण बघूयात. शॉर्टमध्येच बघणार आहोत आपण. फिलिंग आउट द ऑनलाईन फॉर्म्स. ऑनलाईन फॉर्म्स आर फिल्ड युझिंग अ कम्प्युटर और अ मोबाईल. आपण कम्प्युटरच्या किंवा मोबाईलच्या साहाय्याने ऑनलाईन फॉर्म भरू शकतो. आता जनरली जर तुम्हाला फॉर्म भरायचा असेल तर आय विल टेल यू टू प्रिफर कम्प्युटर बेस्ड फॉर्म फिलिंग. कम्प्युटरवरच आपण फॉर्म भरला पाहिजे. मोबाईलवर एखादा साधा काही अति महत्त्वाचा फॉर्म असेल तर तो मोबाईलवर भरू नका, कारण सगळी माहिती मोबाईलवर विजिबल नसते. स्क्रोल डाऊन करत असताना आपण बॅक बटन दाबून देतो आणि मग सगळी माहिती आपली जी काही असेल ती अर्धवट भरल्या जाते. म्हणून मोबाईलवर शक्यतोवर तो फॉर्म भरू नका. कम्प्युटरवर जर भरला तर आपल्यासमोर मोठी विंडो असते आणि आपण सगळं व्यवस्थित भरू शकतो जो काही फॉर्म असेल तो. आणि खूपच गरजेचं आहे आणि आजच फॉर्म भरायचा आहे आणि आता मोबाईलचा वापर करायचा आपल्याला, तर त्यावेळेला तुम्ही करू शकतो. ऑनलाईन जर आपल्याला एखादं रिझर्वेशन वगैरे करायचं असेल तर मोबाईलवर तुम्ही भरू शकता. बट यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस वाईल फिलिंग इन द ऑनलाईन फॉर्म्स ऑल्सो ऑन मोबाईल. ओके. आफ्टर दॅट गुड डाटा कनेक्टिव्हिटी. इंटरनेट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर फिलिंग ऑनलाईन फॉर्म्स. हे महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही इंटरनेटवर ऑनलाईन फॉर्म भरत असाल तर त्याचा इंटरनेटचा स्पीड हा व्यवस्थित असला पाहिजे. डाटा कनेक्टिव्हिटी चांगली असली पाहिजे. मध्येच इंटरनेटचा स्पीड किंवा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होत आहे तर तुमचा फॉर्म भरला जाणार नाही. म्हणून आधी हे चेक करून बघा की तुमचा इंटरनेट वगैरे किंवा नेट कनेक्शन व्यवस्थित आहे किंवा नाही. आफ्टर दॅट यूज अ ब्लँक टेम्पलेट ऑर प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म टू अवॉइड टाईम डिलेज. जनरली हा जो काही फॉर्म आहे ऑनलाईनचा, हा आपण ज्यावेळेला एखाद्या वेबसाईटवर जातो त्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतो, आपल्यासमोर फॉर्म उघडतो तर त्याची प्रिंटआउट काढून घ्या. रजिस्ट्रेशन वगैरे आधीची प्रोसेस करावी लागते आणि ती रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर आपल्यासमोर फॉर्म उघडतो तर त्याची एकदा कंट्रोल पी दाबून प्रिंटआउट काढून घ्या आणि ती निघलेली प्रिंटआउट जी असेल ती आधी ऑफलाईन पद्धतीने भरून घ्या आणि नंतरच मग ती ऑनलाईन भरण्याचा प्रयत्न करा. कम्प्युटरच्या समोर जाऊन मग तो तुम्ही भरू शकता. म्हणजे याच्यामुळे काय होईल, टाईम डिले, तुमचा वेळ वाचणार आहे. बघा इथे तुमच्यासमोर कम्प्युटर आहे, कीबोर्ड ठेवलेला असतं, माऊस असतो आणि मग इकडे तुम्ही तुमचे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते आपण बघत बसतो, त्याच्या शोधत बसतो कोणती इन्फॉर्मेशन आपल्याला टाकायची आहे ती. तर आधीच आपण ती प्रिंटआउट काढून मग त्याच्यामध्ये डिटेल्स टाकले तर जास्त चांगलं होईल. आफ्टर दॅट रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग टू फिल इट अप. कोणताही ऑनलाईन फॉर्म जरी आपल्याला भरायचा असेल तर तो आधी पूर्णपणे वाचून घ्या आणि नंतर तो भरायला सुरुवात करा.
गॅदर ऑल इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन, जी काही माहिती आहे ती आधीच जमा करून घ्या ऑफलाईन फॉर्म सारखीच, आणि नंतर भरायला सुरुवात करा. नाहीतर माझं कपाटात ठेवलेलं आहे, मी घरी फॉर्म भरतो आहे ऑनलाईन आणि डॉक्युमेंट्स कपाटामध्ये ठेवलेले आहेत, मी तिकडे चाललो ते बघायला आणि नंतर इथे येतो तोपर्यंत माझा इंटरनेटचा स्पीड कमी झाला, तो डिस्कनेक्ट झाला, म्हणजे फॉर्म अपूर्ण राहिला, असं होऊ शकतं. आफ्टर दॅट स्कॅन अँड सेव्ह ऑल द कॉपी ऑफ डॉक्युमेंट्स, photographs, signature to be attached in small size, अराउंड 10 KB to 100 KB साईज. आता ऑनलाईन फॉर्ममध्ये आपल्याला काही डॉक्युमेंट्स अपलोड करावे लागत असतात, काही फोटोग्राफ्स टाकावे लागत असतात, आपला जो काही पासपोर्ट साईज फोटो असतो तो आपल्याला त्या ठिकाणी अपलोड करावा लागत असतो, किंवा आपली सिग्नेचर अपलोड करावी लागत असते. तर हे आधीच बघून घ्यायच्या कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला अपलोड करायच्या आहेत, त्यांना आपण स्कॅन करून घेतलं पाहिजे. मोबाईलमध्ये सुद्धा स्कॅन करून आपण फोटो काढून तो एखाद्या स्कॅनरमध्ये, ॲडोब वगैरेमध्ये कोणतंही असेल ॲप्लिकेशन आपल्याजवळ, त्यामध्ये त्याचे PDF स्वरूपामध्ये किंवा JPEGमध्ये तो आपण जो काही फॉर्मॅटमध्ये असेल तर तो स्कॅन करून घेतला पाहिजे. बरं, त्याची साईज किती आहे लागते त्या फोटोची ते सुद्धा बघून घ्या. जनरली 10 KB ते 100 KB साईजमध्येच फोटो लागत असतात त्या डॉक्युमेंट्सचे किंवा फोटोग्राफ्सचे, तर ते तुम्ही बघितले पाहिजे. आता जर फोटो असेल आपला पासपोर्ट साईज तर तो 100 KB किंवा 50 KB पर्यंतसुद्धा मागितला जातो, तर तितकी साईज आपण ती करून घ्यायला पाहिजे. आपलं मायक्रोसॉफ्ट पिक्चर मॅनेजरमध्ये जाऊन तुम्ही एडिट पिक्चरमध्ये जर गेलात तर त्या ठिकाणी तुम्ही त्याला कॉम्प्रेस करू शकता, तुमची साईज कमी करू शकता KBमध्ये. त्यानंतर तुमची सिग्नेचर असेल ती जनरली 10 KB किंवा 20 KBच्या आतमध्ये विचारली जाते, तर साईन करून एखाद्या व्हाईट पेजवर साईन करायची, त्याचा फोटो काढायचा, मग तो आपल्या मोबाईलमध्ये टाकायचा, त्याला आपण अपलोड करत असताना स्कॅन करून व्यवस्थित केलं पाहिजे. ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याजवळ असणं आवश्यक आहे. अपलोडिंगसाठी डॉक्युमेंट्स आधी स्कॅन करून घेतलेले असले पाहिजे. फिल इन ऑल द मॅन्डेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म मार्क विथ ॲस्टेरिक. हे ॲस्टेरिकचं चिन्ह आहे बघायला, ॲस्टेरिक असं म्हणतात, स्टार दिसतं ना, ॲस्टेरिक म्हणतात. तर हे मॅन्डेटरी फील्ड्स असतात, ज्या ठिकाणी असं ॲस्टेरिकचं मार्क असेल तर हे अत्यावश्यक आहे, हे तुम्हाला भरणं आवश्यकच आहे. हे जर तुम्ही भरलं नाही तर तुमचा फॉर्म नेक्स्ट स्टेपवर जाणार नाही, म्हणून तो महत्त्वाचा असतो. मॅन्डेटरी म्हणजे अत्यावश्यक. इफ समथिंग इज नॉट ॲप्लिकेबल टू यू, मार्क स्पेसेस ॲज NA, म्हणजे नॉट ॲप्लिकेबल ऑर 0. एखादी गोष्ट जर तुम्हाला ॲप्लिकेबल नसेल तर त्याला तुम्ही NA म्हणजे नॉट ॲप्लिकेबल असं लिहिलं पाहिजे किंवा 0 टाकलं पाहिजे त्या ठिकाणी. ठीक आहे. त्यानंतर अटॅच फोटोज ऑर सिग्नेचर, PDF और JPEG इमेजेस वेर एव्हर आस्क्ड. ज्या ठिकाणी फोटोज सांगितलेले आहे, सिग्नेचर सांगितलेले आहे किंवा PDF सांगितलेली असेल किंवा JPEG इमेजेस सांगितलेले असतील त्या ठिकाणी आपण टाकल्या पाहिजे, अपलोड केला पाहिजे. प्रूफ रीड वन्स अगेन बिफोर सबमिटिंग. आणि कोणताही ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना किंवा तो सबमिट करण्याआधी, शेवटची आपल्याला सबमिट करावा लागत असतो, तो आधीच आपण व्यवस्थित चेक करूनच सबमिट केला पाहिजे. एकदा का तो सबमिट झाला तर त्यामध्ये पुन्हा बदल करता येत नाहीत, दुसरा फॉर्म भरता येत नाही, म्हणून हे महत्त्वाचं आहे. पुढे बघूया आता काय सांगितलेलं आहे. अजून समोरचे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत बघा. नेवर सबमिट युअर पासवर्ड ऑनलाईन. ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना आपला हा पासवर्ड जो आहे हा कधी पण आपण सबमिट केला नाही पाहिजे. कुठे विचारलं तुमचा पासवर्ड वगैरे, लॉग इन झाल्यानंतर तो आपण कुठेही सबमिट करू नका, कॉपी पेस्ट करू नका. जनरली आपण करत नाही, परंतु एक इन्स्ट्रक्शन म्हणून दिलेली आहे. नेवर क्लिक रिमेंबर बटन व्हाईल फिलिंग फॉर्म्स. आपण एखाद्या वेळेला लॉग इन ज्या वेळेला करतो तर त्यावेळेला गुगल आपल्याला विचारतं की सेव्ह युअर पासवर्ड और रिमेंबर असं त्या ठिकाणी बटन येतं बघा. तर त्याच्यावर कधी पण डिनाय म्हणून क्लिक करायचं, त्याला नॉट नाव असं म्हणायचं कधी पण. कारण तो रिमेंबर तुम्ही त्या PCवर एखाद्या इंटरनेट कॅफेवर फॉर्म भरत असाल तर तो त्या ठिकाणी रिमेंबर जर केला तर तो तिथे सेव्ह होऊन जातो आणि एखादा व्यक्ती त्या ठिकाणी पुन्हा येऊन बसून त्याच कम्प्युटरवर तुमचा फॉर्म उघडू शकतो. जर तो रिमेंबर असेल तर पासवर्ड आणि त्यामध्ये बदल करू शकतो. म्हणून कधी पण ही खात्री करून घ्यायची. आपला घरचा PC असेल त्याच्यावर तुम्हीच वापरत असाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी त्याला रिमेंबर बटनावर क्लिक केलं तर काही हरकत नाही. परंतु जनरली ऑनलाईन फॉर्म फिलिंग करत असताना रिमेंबरचं बटन दाबायचंच नाही पासवर्डसाठी. डू नॉट डिस्क्लोज सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन लाईक युअर बँक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अनलेस द पेज इज सिक्युअर्ड. आपली कोणतीही महत्त्वाची माहिती ऑनलाईन फॉर्ममध्ये आपण एंटर केली नाही पाहिजे, ज्यामध्ये आपल्या बँक डिटेल्स आहेत, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आहेत किंवा आपलं जोपर्यंत हे जे पेज आहे जोपर्यंत सिक्युअर राहत नाही, सुरक्षित राहत नाही, तोपर्यंत ते काम करायचं नाही, ती माहिती टाकायची नाही आहे. आता हे सिक्युअर पेज केव्हा दिसतं आपल्याला? ग्रीन लॉक साईन अपियर्स इन द ॲड्रेस बार ऑफ सिक्युअर्ड पेजेस. कधी पण जी सिक्युअर वेबसाईट असते
त्याच्यावरती ज्या ठिकाणी आपण ॲड्रेस टाकलेला असतो आपल्या वेबसाईटचा, त्या ठिकाणी ग्रीन लॉकचं साईन येतं बघा, तर ती साईट सिक्युअर. आणि जर रेड मार्क असेल त्या ठिकाणी तर समजून घ्यायचं की ही साईट सिक्युअर नाही. भरपूरदा असं होतं. तर त्या ठिकाणी अशी आपली बँक डिटेल्स वगैरेची माहिती आपण टाकायला नको. डू नॉट गेट रिडायरेक्टेड टू फिशिंग साईट्स ऑर फेक साईट्स. कधी कधी ऑनलाईन फॉर्म फिलिंग करत असताना मध्येच ॲड येते बघा. त्या ॲडवर क्लिक केलं की आपण वेगळ्या दुसऱ्या वेबसाईटवर चालले जात असतो. तर त्या ठिकाणी कोणत्याही अशा ॲडवर क्लिक करू नका, आणि झालीच तर लगेच बॅक येऊन जा. तिथे कोणती इन्फॉर्मेशन देऊ नका. गो बॅक इफ यू सी अ रेड वॉर्निंग मेसेज. कधी कधी आपल्यासमोर मेसेज येतो गुगलवर की धिस साईट इज नॉट सिक्युअर. सो अशा वेळेला त्या वॉर्निंग मेसेजकडे आपण व्यवस्थित लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्या साईटवर गेलं नाही पाहिजे. डू नॉट गो बॅक एल्स देर इज अ डेंजर ऑफ लुझिंग डाटा. आणि कोणताही फॉर्म भरून झाल्यानंतर बॅकचं बटन पुन्हा दाबू नका, कारण मग पुन्हा जो काही डाटा आहे तो तिथे लॉस्ट होऊन जातो आपला. पुन्हा आपल्याला सगळी माहिती भरावी लागत असते. म्हणून बॅकचं बटन जे काही असेल, आपण एखाद्या वेळेला पेमेंट करत असतो आपली ऑनलाईन, ते शेवटपर्यंत आलेलं असतं, तर त्याच ठिकाणी सांगितलेलं असतं डू नॉट प्रेस बॅक बटन. कारण ती प्रोसेस सुरू झालेली असते आपल्या अकाउंटची, आणि मध्येच आपण बॅक बटन दाबलं तर आपल्या अकाउंटमधून पैसे कट होतील आणि त्या समोरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणार नाहीत. म्हणून ते बॅक बटन दाबलं गेलं नाही पाहिजे. त्यानंतर एक क्लिक सबमिट बटन ओनली इफ यू आर शुअर. आणि पूर्ण फॉर्म भरून झाल्यानंतर शेवटी विचारलेलं असतं डू यू वॉन्ट टू सबमिट द फॉर्म, किंवा सगळ्यात शेवटी सबमिट दिलेलं असतं. तर त्या इन्स्ट्रक्शनसुद्धा तिथे दिलेल्या असतात. इफ यू आर शुअर टू सबमिट द फॉर्म प्लीज क्लिक ऑन सबमिट बटन. मग त्या सबमिट बटनावर आपण जर क्लिक केलं तर आपला फॉर्म हा सबमिट होऊन जातो. एकदा का तो सबमिट झाला तर मग पुन्हा त्यामध्ये बदल करता येणार नाही. म्हणून आधीच सगळी माहिती जी काही असेल ती आपण व्यवस्थित चेक करून मगच तो फॉर्म आपण भरला गेला पाहिजे आपल्याकडून. असं या ठिकाणी सगळी माहिती आपल्याला दिसते बघा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन फॉर्म संबंधीची. आता आपण एखादा ऑनलाईन फॉर्म वगैरे भरून समोर एक सॅम्पल बघूयात आपण कसा भरायचा आहे. 11th स्टँडर्डमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही ॲडमिशन घेणार आहात त्यावेळेला तो फॉर्म कसा भरायचा असतो ते सुद्धा आज आपण या ठिकाणी एखादं प्रात्यक्षिक घेऊन कोणकोणती माहिती तिथे भरायची आहे ते तुम्हाला मला दाखवायचं आहे. तर ते आपण ते बघूयात काय करायचं. किंवा त्याआधी काही डिटेल्स इथे दिलेले आहेत. त्या घर अभ्यास तुम्हाला दिलेला आहे, होमवर्क तो तुम्ही करू शकता. इथे बघा काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. कलेक्ट सॅम्पल्स ऑफ रेल्वे रिझर्वेशन फॉर्म. रेल्वे रिझर्वेशन फॉर्म असेल त्याचं सॅम्पल घ्या, तो भरून बघण्याचा प्रयत्न करा. इन पेशंट ॲडमिट फॉर्म. एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटला ॲडमिट करायचं असेल तर त्याचं एखादं सॅम्पल घेऊन या, तो भरण्याचा प्रयत्न करा. ॲडमिशन फॉर्म ॲट सेंट्रल ॲडमिशन प्रोसिजर फॉर 11वीचा ॲडमिशन फॉर्म असेल कोणत्या शाळेचा तो एखाद्याचा घेऊन येऊ शकता, त्याची झेरॉक्स फोटोकॉपी काढा आणि तो भरण्याचा प्रयत्न करा. SSC बोर्ड एक्झामिनेशन फॉर्म असेल तर तो तुम्ही भरू शकता, त्याची फोटोकॉपी जर तुमच्याजवळ असेल तर त्याची प्रॅक्टिस करा. पर्सनल पर्टिक्युलर्स फॉर्म आणि प्रॅक्टिस फिलिंग इट्स. हे सगळी जे काही असेल माहिती आपण ते करू शकतो. दुसरं आहे शेअर युअर फिल्ड इन फॉर्म्स विथ पियर्स इन युअर ग्रुप. तुम्ही भरलेला फॉर्म आपल्या मित्रांना दाखवा. किंवा विजिट irctc.co.in अँड redbus.in वेबसाईट्स, ॲप्स अँड ट्राय फिलिंग इन द फॉर्म्स ऑनलाईन. या वेबसाईट्सवर जाऊन तुम्ही काही रिझर्वेशनसाठीचे फॉर्म असतील तर ते भरून बघा. रिझर्व करू नका सीट, फक्त अर्धवट माहिती भरून फक्त बघा मला येतं किंवा नाही. क्रिएट अ पर्सनल पर्टिक्युलर फॉर युअर क्लास विथ सपोर्ट फ्रॉम युअर टीचर अँड कलेक्ट पर्सनल अँड एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन. आपल्या शिक्षकांच्या मदतीने आपण एखाद्या आपल्या वर्गाचा पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद्यार्थ्यांची जमा करायची असेल तर एक सॅम्पल फॉर्म तुम्ही तयार करा स्वतः आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना द्या टाईप करून कम्प्युटरवर, आणि त्यांची इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे कलेक्ट करून घ्या. रिक्वेस्ट युअर फ्रेंड्स इन युअर क्लास अँड स्कूल्स टू फिल युअर स्लॅम बुक. आपल्या मित्रांना स्लॅम बुक भरायला सांगा, त्या सगळ्यांना द्या. आपल्याजवळचं जे काही माहिती त्यांच्याजवळ जमा करून घ्या. किंवा विजिट www.forms.google.com अँड क्रिएट युअर ओन फॉर्म्स ऑनलाईन. सेंड इट टू युअर कॉन्टॅक्ट्स ऑन जीमेल अँड कलेक्ट आन्सर्स. तुम्ही स्वतः ऑनलाईन फॉर्मसुद्धा तयार करू शकता या वेबसाईटवर जाऊन गुगलच्या forms.google.com आणि ही माहिती आपल्या मित्रांपर्यंत त्याची लिंक शेअर करून मग त्यांची इन्फॉर्मेशन तुम्ही गॅदर करू शकता. सो दीज आर द एक्झरसाइजेस दॅट विल बी आस्क्ड टू यू इन युअर ओरल एक्झामिनेशन. यापैकी एखादी असाइनमेंट तुम्हाला ओरल एक्झामिनेशनमध्ये विचारली जाईल बघा 5 मार्कांसाठी. तर याची प्रॅक्टिस करून घेतली तर तुम्हाला ते एक असाइनमेंट म्हणून तुम्ही ते काम करू शकता. ठीक आहे. अजून समोरच्या पेजवर ॲडमिशन फॉर्म दिलेला आहे. तर हा एक सॅम्पल दिलेला आहे, तो तुम्ही भरून घ्या बघा. इथे स्टुडंट्स नेम दिलेला आहे, फर्स्ट नेम दिलेला आहे, मिडल नेम दिलेला आहे, तुमचं सरनेम आहे. हे ॲस्टेरिकचं चिन्ह आहे बघा, भरायची तुम्हाला हे भरावंच लागेल. फादरचं नेम आहे तर ते फर्स्ट नेम काय, मिडल नेम काय आहे, सरनेम काय आहे. त्यानंतर मदर नेम आहे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम जे काही असेल ते टाकायचं आहे.
त्यानंतर इथे बघा आता मिडल नेमचं आईच्या नावाच्या समोर आणि बाबांच्या नावाच्या समोर हे दिलेलं नाही आहे ॲस्टेरिक मार्क, म्हणजे हे तुम्ही भरलं नाही तरी चालेल, गरजेचं नाही आहे असं सांगितलेलं आहे या ठिकाणी. वरती एक दिलेलं आहे अपलोड स्टुडंट्स पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, इथे फोटोग्राफ चिपकवावा लागेल तुम्हाला. ॲडमिशन सॉर्ट टू क्लास, कोणत्या क्लासमध्ये ॲडमिशन घ्यायची आहे. नीड ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी, तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी पाहिजे असेल तर यस म्हणा, नो म्हणायचं असेल तर नोवर क्लिक करा. स्टुडंट डिटेल्स दिलेले असतात बघा, याच्यामध्ये ॲड्रेस आहे, मेडिकल हिस्ट्री दिलेली, ॲडमिशन फॉर्म आहे, हा तुम्हाला समोर आहे, हेडिंग दिसतच असेल. काही नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडन्स, शाळेचं नाव जी शेवटची असेल ती इथे आहे. डेट ऑफ बर्थ तीसुद्धा कशी असली पाहिजे, डेट पाहिजे, नंतर मंथ पाहिजे, नंतर इयर पाहिजे. प्लेस ऑफ बर्थ दिलेला आहे, कुठे जन्म झाला. इथे नंतर मेडिकल हिस्ट्री आहे, नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड अँड पास्ट क्लास अँड स्किल्स टॅलेंट्स ऑफ द चाइल्ड, हे सगळं आहे. आणि नंतर नेक्स्टचं फॉर्मवर क्लिक करू शकता. तर ही सगळी डिटेल्स या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत, ती आपण भरू शकतो. आता आपण थोडंसं ऑनलाईन फॉर्मकडे बघणार आहोत. ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा आहे ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. तर 11th स्टँडर्डसाठीचा आपला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने बनवलेलं एक पोर्टल आहे, त्या पोर्टलवर जाऊन आपण थोडंसं एक सॅम्पल ऑनलाईन फॉर्म कसे भरायचे ते बघणार आहोत. Now friends, we are going to see how to fill online form and what are the things that we require to fill in this form. Now we are on 11thadmission.org.in on this website. This website is actually made by our Government of Maharashtra School Education and Sports Department. You can see here, and this is generally it is made for standard 11 centralized online admission process 2020 and 2021. You can see here. Now when you will enter your credits into this Google, if you type this 11thadmission.org.in, you will be redirected to this page. Now this is the home page of the website. Now you can see all the information is given. Standard 11 centralized online admission process, the basic information is provided over here. The online admission process for standard 11 in the defined 6 online admission areas: Mumbai Metropolitan Region Development Authority in Mumbai, Thane, Raigad districts, Pune and Pimpri Chinchwad. So all this information is given over here. So what we have to do, we have to look into this matter, we have to read it properly. Some contact details have been given here, so you should refer these contact details also. If you want to ask anything, if you have any queries over here, you can ask the related person about these things. So minutely you have to observe the whole website while filling in this form. Now after this you have to select, choose region to apply. Here one information is given, so you have to see that which region you want to apply. So there are different regions are given over here, like Mumbai, then Pune region is there, then Nagpur region is there, Nashik is there, and Aurangabad is there, and Amravati region is there. So you have to select one of the regions where you want to take the admission. If you belong to the Nagpur division or Mumbai or Pune, so you have to select that one only, or wherever you want to apply it. So we'll see what will happen after applying over here. After this I will click on the Nagpur division. We are taking it as example only. So after here you will be redirected to the next page of the website. It will take time according to the speed of the internet and all that things, so you'll be redirected to that page. Now here we can see different notifications are there. Application form filling for student is started from 1st of August 2020. Student registrations has been started from 26th July 2020. Online payment, if any student has done more than one transaction, the payment gateway will automatically revert excess amount back to your account. So these are the instructions that we have to read properly, carefully, and then we have to fill in the form. This publish notice, date is there, 24th July. These are the circulars where you will find the information. Admission schedule is given, then government gadgets and GRs are given. Helpline number has been given, where if you want to search anything here, these things are given over here. Okay, so we'll have the, first of all we need to get the student registration. First of all, we cannot directly go to login ID or password, because we don't have the login ID and password until you register yourself on the websites. So we'll click on the student registration now.
after clicking on student registration, it will take some time to redirect you to that page actually. So we'll go to that page also. Remember to apply everything, remember to fill in every information properly after going to that next page. Now we are on the next page where we need to get our registration complete. Now this is a student registration page. Okay, it is open right now, and you can see some information is given over here, and you have to check in all that things. As you know, I told you, मी आधी सांगितलं होतं तुम्हाला की when the website is secure, you will have this kind of sign over here. Now you can see that connection is secure. It is in green color actually. This green color suggests that the website is secure. Okay, if it is in red mark, then it will be insecure to register yourself on this website. Okay, so this is green, that's why we are in secure mode to give the information to the particular website. Okay, now here you can see applicants school area with NMC area, outside NMC area, outside Maharashtra area. All these options are given over here. You can see different options are given here. So as we have already understood in that previous lesson, that we have to read everything properly. After that we have to fill in the form. Whatever the things have been told you, that this asterisk mark is given, so this is essential, mandatory to fill. Applicant's status is given, fresher, repeater, previously passed, whatever it is. Then SSC, CBSC, ICSC, 10th standard or equivalent examination board, कोणत्या बोर्डमधून तुम्ही हा फॉर्म भरत आहात. जर तुम्ही SSCचे महाराष्ट्र स्टेट सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेटचे स्टुडंट्स आहात का, CBSCचे आहात का, ICSCचे आहात का, IBचे आहात, तर तुम्हाला या ठिकाणी सगळी इन्फॉर्मेशन दिसत असेल. आपल्याला ही जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती सगळी व्यवस्थित वाचूनच जी काही आहे ती माहिती भरायची असते. आता खाली ॲप्लिकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे बघा, 10th स्टँडर्ड और इक्विव्हॅलंट एक्झामिनेशन डिटेल्स दिलेले आहेत, सीट नंबर. आता ही जी काही आहे 10वी पास झाल्यानंतरचं तुमचं सीट नंबर, तुमचा मंथ ऑफ एक्झामिनेशन, इयर ऑफ एक्झामिनेशन, नेम ऑफ द ॲप्लिकेंट ॲज अपिअरिंग इन 10th स्टँडर्ड मार्कशीट और ॲडमिट कार्ड. म्हणजे आता याच्यासाठी तुम्हाला 10वीची डिटेल्स टाकायची आहे. याच्यासाठी तुमची 10वीची मार्कशीट तुमच्याजवळ असणं आवश्यक आहे, जी आधीच तुमच्याजवळ तुमच्यासमोर असली पाहिजे. ऐन वेळेला तुम्ही ती शोधत बसली नाही पाहिजे. त्यानंतर ॲप्लिकेंट्स कॉन्टॅक्ट डिटेल्स दिलेले आहेत बघा, खाली मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी दिलेला आहे. आता तुमच्याजवळ जर ईमेल आय डी नसेल तर तुम्हाला वरती इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे. आपण डायरेक्टली काय बघतो, मोबाईल नंबर बघतो किंवा ईमेल आय डी बघतो. तर आधी नोटिफिकेशन वाचायच्या काय आहेत, तर इफ ॲप्लिकेंट डझंट have or does not have mobile number or email ID, then please give parents, relatives mobile number and email ID so as to receive timely communications, alerts and updates. जर तुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी नसेल तर आपल्या पेरेंट्सचा आपल्याला द्यायचा आहे. इथे ब्लँक सोडून चालणार नाही. मोबाईल नंबर मॅन्डेटरी फील्ड आहे बघा, तुम्हाला स्वतःचा मोबाईल नंबर द्यावा लागेल का किंवा पालकांचा द्यावा लागेल. आणि ईमेल आय डी नसेल तर तो क्रिएट करून घ्या अवेलेबल, कारण तो असणं आवश्यकच असतं, भविष्यातही तुम्हाला लागतो तो. नंतर दिलेला आहे सिक्युरिटी क्वेश्चन डिटेल्स दिलेले आहे, सिक्युरिटी क्वेश्चन्स आहेत. हा असा पूर्ण फॉर्म दिलेला असतो बघा, हा आपल्याला कळलेला आहे आता एवढी सगळी माहिती लागते म्हणून ते सगळं मॅटर आपल्याजवळ असणं आवश्यक आहे. So this is just a registration form. After that you have to fill in the complete detail form after that. So we'll have this filled in right now. Applicants school area दिलेला आहे, तर कुठे आहे तो, आता हा नागपूर डिव्हिजनचा आपण भरत आहोत, तर विदिन NMC एरिया दिलेला. मग खाली काय दिलेलं आहे, ॲप्लिकेंट्स पासिंग स्टँडर्ड 10th एक्झामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन नागपूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन एरिया. नागपूरमधून म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या मधून झालेला असेल तर त्याने याच्यावर क्लिक करायचं. जर त्याच्यावर क्लिक केलं तर मग असं आपल्याला ते क्लिक झाल्यानंतर सगळी माहिती तो वेबसाईट सेव्ह करत असते. जर आउटसाईड NMC एरिया असेल तर त्याच्यावर क्लिक कराल, आउटसाईड महाराष्ट्र स्टेट असेल तर त्याच्यावर क्लिक करायची आहे. तर आपण नागपूर डिव्हिजनमधून झालो आहोत तर इथून क्लिक करा. जर नसेल तर आपण आउटसाईड NMC एरियासुद्धा त्याच्यावर क्लिक करू शकतो. जर तुम्ही महाराष्ट्रात नागपूरच्या डिव्हिजनच्या बाहेर असाल तर त्यावर तुम्ही क्लिक कराल. त्यानंतर ॲप्लिकंटची स्टेटस दिलेली कशी आहे, हा फ्रेशर आहे का, ॲप्लिकेंट अपिअरिंग फॉर स्टँडर्ड 10th एक्झामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाईम इन 2020. जो पहिल्यांदाच 2020मध्ये पास झालेला असेल तर तो फ्रेशरमध्ये येईल. रिपीटर असेल तर रिपीटरमध्ये, प्रिव्हियसली पास्ट असेल या आधी पास झालेला असेल 1 वर्ष आधी तर तसं तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं. आणि आत्ता त्याला फॉर्म भरायचा असेल तर ते असं या ठिकाणी टाकायचं आहे. तर आपण फ्रेशरवर क्लिक करूया. मग ती पुन्हा माहिती जो काही असेल वेबसाईट ती त्याला सेव्ह करत राहते. सेव्ह केल्यानंतर मग आपण पुढच्या पायरीवर जाऊ शकतो. 10th स्टँडर्ड और इक्विव्हॅलंट एक्झामिनेशन बोर्ड हे दिलेलं आहे बघा इथे.
तर इथे आता आपल्याला तुम्ही कोणत्या बोर्डला ॲप्लिकेबल आहात, कुठून तुम्ही 10वी केलेली आहात. जर तुम्ही SSCचे असाल, CBSEचे असाल तर ते बोर्ड आपल्याला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. आपण आता महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचं बोर्ड जे काही आहे ते सिलेक्ट करून बघूया. वेबसाईट अशी दाखवेल आपल्याला, पुन्हा माहिती सेव्ह होत आहे. आफ्टर दॅट ॲप्लिकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिलेली बघा. इथे सीट नंबर टाकता येईल आपल्याला. नेहमी सीट नंबर कसा असतो H0, मग समोर जी काही माहिती असेल 78521 जे काही असेल ते. मंथ ऑफ एक्झामिनेशन मी फॉर एक्झाम्पल टाकतोय म्हटलं हे. बाकी जोपर्यंत तुम्ही गेट SSC डाटा हे झाल्यानंतर व्यवस्थित सीट नंबर जोपर्यंत टाकणार नाही तोपर्यंत ही वेबसाईट तुमचा डाटा घेणार नाही बघा. इथे दिलेलं आहे यांनी. एखादी माहिती आपल्याला इथे व्यवस्थित टाकायची असेल तरच तो त्या ठिकाणी त्या पद्धतीची गोष्ट येते. मंथ ऑफ एक्झामिनेशन असेल तर ते त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे येईल. ते आता जोपर्यंत इथे आपण व्यवस्थित नंबर टाकणार नाही व्हॅलिड तोपर्यंत हे समोरचं हायलाईट होणार नाही बघा. त्यानंतर इथे मोबाईल नंबर दिलेला आहे बघा. इथे सीट नंबर दिलेला आहे. मंथ ऑफ एक्झामिनेशन जे काही असेल ते टाकायचं. त्यानंतर इयर ऑफ एक्झामिनेशन असेल, एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा आपल्याला 2020मध्ये पास झालात तुम्ही. नेम ऑफ द ॲप्लिकंट ॲज अपिअरिंग इन 10th स्टँडर्ड मार्कशीट ऑर ॲडमिट कार्ड. 10वीच्या मार्कशीटवर जसं नाव असेल तसंच या ठिकाणी आपल्याला टाकायचं आहे. जर आडनाव प्रथम असेल तर आडनाव त्यानुसार टाकावं लागेल. तर जी काही माहिती आपल्या 10वीच्या मार्कशीटवर असेल ती या ठिकाणी भरायची आपल्याला. त्यानंतर दिलेला आहे मोबाईल नंबर. जो काही मोबाईल नंबर असेल आपण तो या ठिकाणी टाकू शकतो. जो काही असेल तो 10 अंकी जो मोबाईल नंबर असेल आपला तो आपण या ठिकाणी फिल करू शकतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 असा काही असेल नंबर जो काही असेल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता. ईमेल ID असेल तर तो इथे या पद्धतीने टाकायचा असतो आपल्याला. जो काही असेल तुम्ही माझा असेल तर मग मी जावेद पठाण जो काही असेल तो असा आणि समोर @gmail.com तो टाकायचा असतो. ठीक आहे. त्यानंतर बघा सिक्युरिटी क्वेश्चन दिलेला आहे. एक सिक्युरिटी क्वेश्चन निवडणं गरजेचं असतं. व्हॉट इज द नेम ऑफ युअर ग्रँडफादर, विच इज युअर फेवरेट गेम, विच इज युअर फेवरेट मूवी, विच इज युअर बेस्ट फ्रेंड, विच इज युअर फेवरेट टीचर. जे काही असेल आपला बेस्ट फ्रेंडचं तुम्हाला सिक्युरिटी क्वेश्चन टाकायचं आहे. लॉगिन ID आणि पासवर्ड जर आपला हरवला तर तो हरवल्यानंतर किंवा आपण विसरलो तर त्याच्यासाठी तो पुन्हा मिळवण्यासाठी आपल्याला हा सिक्युरिटी क्वेश्चन माहीत असणं आवश्यक आहे. म्हणून ही सगळी माहिती आपण डायरीमध्ये लिहून घेतली तर बरं होईल की बाबा मी हा सिक्युरिटी क्वेश्चन टाकला होता. व्हॉट इज हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड, तर त्या बेस्ट फ्रेंडचं नाव आपण या ठिकाणी टाकू शकतो. किंवा माझा बेस्ट फ्रेंड हा सचिन आहे तर मी ते नाव या ठिकाणी टाकू शकतो. त्याचा आन्सरसुद्धा टाकणं गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी पासवर्ड तुम्हाला टाकायचा आहे. याच्यासाठी लॉगिनसाठी या वेबसाईटवर लॉगिनसाठी तुम्हाला पासवर्डसुद्धा टाकायचा असतो. आता हा पासवर्ड कसा असला पाहिजे, ही जी की पासवर्ड दिलेला आहे पासवर्ड मस्ट बी 8 to 15 कॅरेक्टर्स लॉंग. 8 ते 15 कॅरेक्टर लॉंग असला पाहिजे तो. इतका पासवर्ड आपल्याला या ठिकाणी टाकायचा असतो. आता पासवर्ड हा सिक्युअर असला पाहिजे. तो असा कधीही कोणत्याही पद्धतीने आपण टाकता कामा नये. या ठिकाणी आपल्याला तो पासवर्ड टाकायचा आहे. तर तो थोडासा क्लिष्ट असला तर समोरच्याला लॉगिन किंवा पासवर्ड लॉगिन करताना अडचण होते. जर दुसऱ्याकडे काही आपलं लॉगिन डिटेल्स असतील तर तो पासवर्ड टाकण्याचा प्रयत्न करेल. तर तो जरा क्लिष्ट असेल तर तो आपल्या लॉगिनमध्ये जाऊ शकणार नाही. नेहमी जनरली लोक काय करतात 1 2 3 4 5 वगैरे असं टाकतात जो खूप गेस करायला सोपा असतो. किंवा आपली डेट ऑफ बर्थ टाकून देतात तोही लोकांना गेस करायला सोपा असतो. तर असं करता कामा नये. आता कन्फर्म पासवर्ड दिलेला आहे. तर हा जो पासवर्ड आपण या ठिकाणी टाकलेला असतो तोच पासवर्ड इथे टाकायचा आपल्याला जो 8 ते 15 कॅरेक्टर लॉंग असेल तितका. आणि नंतर ही जी कॅप्चा दिलेला आहे बघा याला कॅप्चा असं म्हणतात. हा कॅप्चा इथे व्यवस्थित टाकल्यानंतर मग तुम्ही रजिस्टरवर क्लिक केलात तर तुम्ही लॉग इन करू शकाल. तुमचं जे काही आहे स्टुडंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होईल. तर ही जी काही डिटेल्स आपण या ठिकाणी बघितलेली आहे जर ती आपण व्यवस्थित टाकली तरच आपल्याला वेबसाईटच्या समोरच्या भागामध्ये जाता येईल. दिस इज हाऊ वी हॅव टू फिल इन द फॉर्म केअरफुली. आपण थोडंसं लवकरच घेतलेलं आहे. सो दिस इज लाईव्ह इंग्लिश. तुम्हाला समजलं असेल लाईव्ह इंग्लिशमध्ये फॉर्म फिलिंग कसं महत्त्वाचं असतं, कशी सगळी माहिती आपण टाकल्यानंतर आपण समोरच्या प्रोसेसपर्यंत पोचू शकतो. ही सगळी माहिती आपल्याला व्यवस्थितरित्या मिळू शकते हे आज आपण बघितलेलं आहे. व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. जरी आपल्या बोर्ड क्वेश्चन पेपरचा भाग नाही तरीसुद्धा आपल्या ओरल एक्झामिनेशनच्या 20 मार्कांचा हा भाग खूप महत्त्वाचा आहे. तर तो आपण व्यवस्थित ऐकलेला असेल, तुम्हाला व्हिडिओ समजलेला असेल तर नक्की मला कळवा कमेंट बॉक्समध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर इंग्लिश फ्लुएंट चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या नवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि या ठिकाणी आता आपण थांबूया. धन्यवाद.